So today we are reviewing the independence of events. We know that two events A and B are independent if probability of A intersection B equal to probability of A into B. And using conditional probability, we can say A and B are independent provided if probability of B given A equal to probability of B. That means occurrence of A does not affect the probability of occurrence of B. So probability of B given A will be same as probability of B without the knowledge of A. Okay. Then probability of A B complement equal to probability of A minus probability of A probability of AB. So this is obtained by what is that? You can write A as A intersection B and plus A intersection B complement. Then what will be probability of A? Probability of A will be and we are independent, probability of A be equal to probability of A into probability of B, so that this will be probability of A into probability of A minus probability of A into probability of B, that is written like this: probability of A into 1 minus probability of B, that is the probability of A into P of B complement. Similarly, A complement B complement are also independent events if A and B are independent. Now we consider class of independent events. We consider class C is equal to A1 A extra A. They are said to be mutually independent if any subset or any subclass AJ1, AJ2, etc., AJK. Probability of intersection of that events of that subclass equal to product of I from 1 to K probability of AJI. രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെടുത്ത് intersection probability കണ്ടുപിടിച്ചാൽ that will be product of individual probabilities. So in that case we say that the events are mutually independent. So this is the collection of all events. Here we have taken the collection of all events, that means AI1, AI2, AIN, a collection of n events from the collection of arbitrary class of events, that is AT, T belongs to capital T. So this arbitrary class is said to be mutually independent if and only if any finite subcollection, if we take any finite subcollection, that will be mutually independent. Then we can say that this arbitrary collection is independent. This class is independent. Another, this example, mutually pairwise independence need not implies
mutually independent. So you can check this example. Now we consider independence of classes. So here we have considered finite number of uh, finite number of events in a single class. Now we consider independence of several classes. That is, C2 are said to be independent. If we take a member from C1 and another member A2 from C2, then A1 and A2 are independent. Then we can say that these two classes C1 and C2 are independent. A1 from this class and A2 from this class, and if A1 and A2 are independent, then we can say that corresponding classes C1 and C2 are independent for every A1 and A2. If we consider another A1 and A2, then also we should have even etc. 18 are mutually independent for every collection, then we can say that these classes are mutually independent. And now we consider this class script A is equal to A1 equals to AM, and script B is equal to B1 equals to Bn. If these two classes are independent, then the probability of A intersection Bj equal to P of A, P of Bj. Okay. So suppose we consider A dash. A dash means it's a subclass. Not all elements of script A comes here. It is a subclass. This is also a subclass B dash. So then also A dash and B dash are all A dash and B dash are all independent. Okay, are independent because the independence property still holds in the class A dash and A script A dash and script B dash. This is the one result. Subclasses of independent classes are independent. Suppose CT dash, T dash belongs to T, where CT dash subset of CT dash, C prime T dash. This is C prime T dash. This is a class of CT dash. CT prime is subclass of CT dash only, and T prime is subset of T. So given that the collection of all classes CT are independent, then we have to prove the subclass C prime comma T prime belongs to T prime are independent classes. Okay, this is very trivial result, because if we select T1, T2, that Tn is a member of T dash, then that will be automatically a member of capital T, because T dash subset of T. So automatically CTI belongs to CTI prime, but CTI prime is a subcollection, or it's a subset of CT prime. CT prime, C prime TI is a subcollection of CTI. So we can say that this CTI belongs to script CTI, because script CTI prime is a collection subset of script CTI. It is given here. So automatically CTI belongs to script CTI.
since CTIs are independent, so what happens? The product of intersection I CTI is equal to product I from I probability of CTI. This holds in CTI, but this CT this holds the for every set in the class CTI, script CTI. Since CTI belongs to script CTI prime, so automatically this property holds for every element since CTI prime. So CTI prime class is a independent class. Okay. So that subcollection will be independent. Independence of random variables. When we say that the collection of all random variables are independent, if the sigma field induced by them are mutually independent. That means if the collection of all sigma field are independent, then we can say that the corresponding random variables are independent. Okay. That means if xt1 is one of the random variable, then there will be one sigma field induced by xt1, and if xt2 is another member, there will be another sigma field that is induced by xt2. So if these sigma fields are if these sigma fields are independent, then we can say that this collection are suppose this is the sigma field generated by x1, and suppose this is the sigma field generated by x2, and if this if these two classes are independent, we can say that x1 and x2 are independent. This is sigma field. Sigma field generated by x1, and this is so that result can be generalized into arbitrary collection. This is one example. You can try this example. You can check whether these three random variables are independent or not. And if fi is a Borel rational function and xt is mutually independent, then fi xt are mutually independent. Now we consider minimal sigma field over independent classes CT closed under finite intersection are independent. So minimal sigma field over independent classes CT closed under finite intersection are independent. So let us investigate this result. Suppose we are considering classes CT. Okay, so we can join, or we can add phi and omega with that class, members of that class, and you know that phi and omega are independent to every event of a class. So you can easily say that phi and omega are independent to every event of a class script A. In order to make it a sigma field, we have to add proper differences and proper differences. So if AT1 and AT2 belongs to CT1 and AT2 belongs to CT2, AT1 and AT1 dash belongs to CT1,
and 82 belongs to CT2, etc. 80n belongs to CTN, such that 81 superset of 81 dash. Now, what is probability of 81 minus 81 dash intersection 82 intersection etc. 80n? So this is 81 minus 81 dash actually അത് എന്താണ് 81 intersection 81 dash കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലായി? 81 intersection 81 കോംപ്ലിമെൻ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മൈനസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല, ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വഴി വരുന്നതാണ്. 81 intersection 81 കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, 81 dash കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 81 82 എക്സെട്ര 81 മൈനസ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഭാഗം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഭാഗം കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുന്നു. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 81 ഡാഷ് 82 എക്സെട്ര 80 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അല്ലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നോക്കിയാലും മതി. എന്താണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ടൈമിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ഇത് എ, ഇത് എ, ഇത് ബി അല്ലേ? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഏതാണ്? ഇതാണ്, ഈ ഒരു റീജിയനാണ്. ഇതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? എയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ശരി, എയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം. ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ്, ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇത് എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ്. എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എ ബി സിക്കുള്ള എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ മൈനസ് എ ബി, എ മൈനസ് എ ബി. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ 1 A2 എക്സെട്ര, അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിൻസ് ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, പി ഓഫ് 81 പി ഓഫ് 82 എക്സെട്ര പി ഓഫ് 80n മൈനസ് പി ഓഫ് 81 dash 82 എക്സെട്ര. So you can take the common term outside. So p of 81 minus p of 82 into etc. That is p of 81 minus p of 81 dash into p of 82 etc. So എന്താണ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, therefore since 81 etc. 80n and 81 dash 82 etc. mutually independent class independent ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ആഡ് വിത്ത് ദിസ് എന്താണ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ്സസ്. വി മേ അഡ്ജോയിൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഇവൻറ്റ്സ് ടു ദിസ് ക്ലാസ്സസ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സിഗ്മ ഫീൽഡ് ആവണമെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എല്ലാം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ വേണം. സോ വി ക്യാൻ അഡ്ജോയിൻ കൗണ്ടബിൾ സംസ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സി ടി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത പോലെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഇവിടെ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് അതിന് സമ്മായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത് ഓരോ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൊട്ടേഷനാണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സമ്മേഷൻ ജെ ഫ്രം 1 to a j
ATJ prime A2x n equal to probability of ഇങ്ങനെ മാറ്റി summation j from 1 to infinity ATJ AT2 etc. ATN that equal to summation over j probability of AT1j AT1 AT2 etc. ATN that is summation p of ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, കളക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ അഗെയിൻ ദിസ് സമ്മേഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഓർ ഓൺലി ഓൺ ജെ, സോ വി അപ്ലൈ ദിസ് സമ്മേഷൻ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺലി. വി നീഡ് നോട്ട് ടു അപ്ലൈ ദിസ് സമ്മേഷൻ ടു അതർ ടൈംസ് ബിക്കോസ് ദ സമ്മേഷൻ ഈസ് ഓവർ ജെ. സോ ദിസ് വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഈ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ സം എടുത്താലും the independence still hold. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we can add this countable sum to this class, okay, along with the class, okay. So നമുക്ക് എന്ത്, since CT is closed under finite intersection and since any countable union can be considered as a countable sum of finite intersections of the events of CT or their complements, we may adjoin any countable union of elements of independent classes without destroying independence. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് 9.7 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ we can add the limit of the sequence of elements. ഇപ്പോൾ സി ടിയുടെ കൂടെ ലിമിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് AT1M converges to AT1 and AT1M belongs to CT1, then AT1, അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ AT1M കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. സോ AT1M AT2M etc. ATN converges to AT1 AT2 etc. ATN to check the independence probability of AT1 M AT2 etc. ATM that equal to they are independent അല്ലേ. AT1 ഇത് ഫങ്ഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായില്ലേ. So probability of AT1 ഇത് നമ്മൾ ATM എടുത്തിരിക്കുന്നത് AT2 ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി ടിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതി, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ദറ്റ് ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് AT1 AT2 ATN. സോ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് 9.8 പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, ഇത് വീണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. കാരണം AT1 AT2 etc. ATN എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഈ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് AT1 AT2 ATN ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് AT1 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ATN. അതിവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ കണക്കാക്കാം. So since CT is closed under finite intersection, by adjoining it to complements and countable unions, we get minimal sigma field containing CT. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, CT എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കളക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളക്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് AT എടുത്താൽ ATൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി, ഡിഫറൻസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുമെന്ന് നോക്കി. അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ, ഇവിടെ കൗണ്ടബിൾ സം, അതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ, പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുന്നു. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് എന്താണ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മിനിമൽ സിഗ്മ ഫീൽഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എടുക്കും, അതിലൂടെ ഫൈ ഒമേഗ ആഡ് ചെയ്യും, കുറവുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും, കുറവുള്ള കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ആഡ് ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് അത് വേണമെന്നില്ല, അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റ് കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫൈ ഒമേഗ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്ലാസ് എന്തായി മാറി, ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സിഗ്മ ഫീൽഡ്.
Now we consider some expectation properties. Expectation of I A into I B equal to expectation of I indicator function I A into I B, that equal to expectation of I into I of A B. Since A and B are independent, then we can write like this: expectation of I A into expectation of I B. Now we consider multiplication theorem. If x and x are independent, in expectation of product k from 1 to n, x k is equal to product k from 1 to n, expectation of x if both x is. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Just if x and x are independent, then the carriage function of xn plus x2 plus xn is product of carriage functions of xk. അതെങ്ങനെയാണ് വരിക? y ഇങ്ങനെ എടുത്തു, 5y of u is equal to expectation of e raised to iuy, that is expectation of e raised to iu into summation k from 1 to xk, that is expectation of product e raised to x plus y എന്നുള്ളത് e raised to x into e raised to y ആണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി, പ്രൊഡക്റ്റ് k from 1 to n e raised to iu xk, that is product k from 1 to n expectation ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു. കാരണം എക്സ് കേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇ റേഷ്യോ ഐ യു എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടൈംസും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കെ അങ്ങനെ എഴുതി. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ഫ്രം 1 to n ബൈ എക്സ് കെ ഓഫ് യു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ 9.13 വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ 9.4 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എസ് കെ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ എക്സ് എടുത്താൽ മതി, എസ് ടി കെ എന്നുള്ളത്. എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും, എക്സ് ടി കെ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതല്ലേ ഈ 9.12 പോലെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ മൂന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇക്വലൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് കൺവല്യൂഷൻ x1 പ്ലസ് x2 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി f1 x മൈനസ് 5 df2y. അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ആദ്യം f2 എടുത്തിട്ട് പിന്നെ f5 എടുക്കാം. അത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേബിളിലെ കൺവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കും. അതായത് സമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സമ്മിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നോക്കണം. Probability of maximum of x less than or equal to k. That equal to probability of, നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ്, മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ലെസ് ആണ് ഒരു കിട്ടുകയാണ്. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തന്നെയാണ്, ശരിയാണ്. maximum of x k less than x, that means ഓരോന്നും ലെസ് ആണ് ഒരു കിട്ടും എക്സ്.
അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് കെ ഫ്രം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കെ ഫ്രം. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്താൽ IID ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, കോമൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് എഴുതേണ്ട പകരം റേസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു. അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മിനിമം ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ. മിനിമം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ആണ്, എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണ്, എക്സ് ആണ്, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തന്നെയാണ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കെ ഫ്രം 1 to n എക്സ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പുറമെ എടുത്താൽ, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ഫ്രം 1 to n പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എന്താണ് 1 മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി ഫ്രം 1 to n ഒരേ ടൈം തന്നെ, അപ്പോൾ അത് റേസ് ടു എന്ന് എഴുതിയത്. രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സമ്മാക്കി മാറ്റുക, x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x. അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് വരും. അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതും AX പ്ലസ് BY. ഇവിടേക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സമ്മേഷൻ CIXI കണ്ടു, സമ്മേഷൻ CIXI, എക്സ്പെക്ടേഷൻ XI, വേരിയൻസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ CIXI കണ്ടു, സമ്മേഷൻ CI2, വേരിയൻസ് ഓഫ് XI, etc. Now we consider 0-1 law. There are two 0-1 laws. One is called Mogras 0-1. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലാഹർ ഹാജിയുടെ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട്. എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ടെയിൽ ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം ഇവൻറ്റ്സ് ഹാവ് their probability either 0 or 1. Tail functions are almost sure degenerate. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ
എന്താണ് here limit infimum of xn, limit supreme of xn and a limit xn are tail events അല്ലേ? ഇതൊക്കെ tail events ആണ്. tail events ആണെങ്കിൽ എന്താണത്? tail sigma ഫീൽഡിലുള്ളതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, therefore set of convergence of its complement എന്താണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്താണ് ബീച്ചൊക്കെ വന്നു. അനു 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 പോയി. എനിക്കൊന്ന് ഇത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് സെമിനാർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവരെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. ഡബ്ല്യു കൊറോളറി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും ഒരാൾക്ക് സെമിനാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോറൽ സീറോ ഉണ്ടോ? ബോറൽ സീറോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് സി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലെറ്റ് സീക്വൻസ് എ എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്, ദെൻ sequence IAN is a sequence of independent random variables. With a sequence of independent random variables. So therefore limit infimum of I of AN and limit supreme of I of AN and limit I of AN. Look at tail events and okay. So automatically degenerate. Current tail event probability only 1 or 0. But limit supreme of I of n equal to indicator of limit supreme of I n ആണ്. അതുപോലെ limit infimum of I of n equal to indicator of limit infimum of n and limit of I of n equal to indicator of limit of in. So നമുക്ക് പറയാം I of limit infimum of n, limit supreme of n is either 0 or 1 almost surely. Then അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, ഇത് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ, ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ്, ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ലിമിറ്റ് സുപ്രീം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ ലിമിറ്റ് സുപ്രീം എൻ ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്തർ 0 or 1 ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം? വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ എന്താണ് വരിക? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സുപ്രീം ഓഫ് എ എന്നാണ് വരിക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാം, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ കോൾമോഗ്രാഫ് 0-1 ലോ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം, this probability of this tail event is either 0 or 1. Okay, so probability of limit supreme of n equal to 0 or 1. Similarly ഇതിൽ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ എടുത്താൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആണ്, ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഓഫ് ഐ ഓഫ് ഐ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ടെയിൽ ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി, ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? either 0 or 1. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ if limit an equal to a exists, then this is also limit an എന്താണ്? ഒരു ടെയിൽ ഇവൻ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയും either 0 or 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി therefore following either 0 or 1. ഇതാണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, അതത്ര തന്നെ പറയുന്നത് ബോറൽ 0-1 ക്രൈറ്റീരിയ. അതായത് ഈ ഇവൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എയ്തർ, ഇതെല്ലാം ടെയിൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇത് ബോറൽ ക്യാൻഡിലി ലെമ്മയാണ്. ബോറൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രൈശീലിന്ന് കാണുന്നത്. എന്നാലും ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ബോറൽ ക്യാൻഡിലി ലെമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബോറൽ ക്യാൻഡിലി ലെമ്മ. അതുപോലെ ലെമ്മയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊറോളറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.